حامدہ وصلی اما بعد، آپ آج 15 اگست کی آزادی جو ملک کو ملی 1947 عیسوی کو جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس آزادی کی تحریک میں مدرسوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، جیسے کہ ناظم صاحب نے آپ کے سامنے نظامت کے درمیان ان کا بیان بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، بیان کے اندر باتیں انہوں نے فرمائی، لیکن اس تاریخ سے جو واقف رہے گا وہ آدمی آزاد رہے گا، جو آزادی کی تاریخ سے واقف نہیں رہے گا غلام ہو جائے گا۔ ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ آزادی اسلام کی نظر میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اسے غلام بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ مذہب اسلام اتنی بھی غلامی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس کا غلام ہو جائے تو حدیث میں کہا کہ اس کو جو ان کے نفس سے آزادی دلائی جائے، آدمی ہے وہ غلام نہیں ہے، وہ آزاد پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حاکم کے بیٹے نے کسی پہ ظلم کیا تھا، اس پر انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس بندے کو کب غلام بنا لیا جبکہ اس ماں نے اس کو آزاد جنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے کسی بندوں کے سامنے نہیں جھکنے کی قسم کھاتے ہیں اور یہ بھی عزم کرتے ہیں کہ ہم کسی بندوں کا غلام کسی بندے کو نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا کارنامہ ہے۔ رستم کے دربار میں جب ہمارے صحابی عامر پہنچے تو ان سے کہا کہ ارے بھائی کیوں تم ریگستان سے یہاں پہنچ گئے ہو، میرے دربار میں آ گئے ہو، رستم سے پنگا لینے آئے ہو، مجھ سے مقابلہ کرو گے تو میں قادسیہ کے اس گڈھے کے اندر دفن کر دوں گا۔ رستم پہلوان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، وہ رستم کہہ رہا تھا، کہا کہ نہیں، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے آزاد کریں۔ اے رستم، تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہے اور میں آیا ہوں اس کو آزادی دلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول بھی تو یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی اور ہماری، اور اس ملک کے اندر آج تاریخ آزادی کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا آپ بدلنے دیں گے آزادی کی تاریخ کو؟ نہیں، انشاءاللہ ہم آزادی کی تاریخ کو بدلنے نہیں دیں گے کسی بھی وقت، کہیے انشاءاللہ۔ ہم بتائیں گے کہ لوگوں یاد رکھو کہ آزادی کی تاریخ جو ہے مسلمانوں کی قربانی سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن غلامی کی زندگی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پتھروں کے آگے جھک نہیں سکتا ہے اور وہ مچھروں کے آگے جھک نہیں سکتا ہے، کسی کی غلامی کی زنجیر کو اپنے گردن پر نہیں رکھ سکتا ہے، وہ جان کر نذرانہ پیش کر دے کر گردنیں کٹ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام کی بڑی تاریخ ہے، 1757 سے لے کر کے 1947 تک کی قربانیاں ہیں۔ آج 100 سال کی آزادی کی قربانی کو پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پہلی جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ 1757 میں، اور آج بات یہ ہو رہی ہے کہ 1857 کا نام لیا جائے تاکہ 100 سال کی قربانی مسلمانوں کی وہ قبروں میں دفن کر دیں۔ مسلمان علماء کرام کی قربانیوں کو یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بھائی چور جو ہے کسی کے گھر میں گھستا ہے تو اس کو نکالنے کی محنت کب شروع ہوتی ہے؟ 100 سال کے بعد۔ چور کسی کے گھر میں گھس جائے تو اس کو کب نکالا جائے گا؟ جس وقت گھسے گا اسی وقت نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ صحیح بات یہی ہے کہ چور انگریز جو گھسا ہے اس ملک کے اندر، 1757 میں بنگال پہ قبضہ کیا انہوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور وہیں پہ وہ خدر کر نکال دیتے۔ اگر میر ساجد میر جعفر غداری نہیں کرتا، ہمارے صفوں کے اندر غدار پیدا ہو گئے تھے، ورنہ اسی دن اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ 4-5 ہزار کی فوج لے کر کے وہ 70,000 کی فوج کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف اور صرف غداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 1799 کے اندر وہ آدمی
जो तहज्जुद का पाबंद था, शेर महसूर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था एक नारा जो आज भी लगाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान सब लगाते हैं, सिख ईसाई सब नारा लगाते हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। किसका नारा है? सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, आजादी की ये दूसरी लड़ाई की, ये कहा जाए कि मुसल्लह जिद्दोजहद की, और जो इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत का जाम दिया है। उसके बाद उलमाए किराम आ गए मैदान में, देखा कि अंग्रेज दिल्ली में भी काबिज होने जा रहे हैं, तो 1803 के अंदर फतवा दिया गया कि ये मुल्क जो है अब अंग्रेजों का गुलाम नहीं हो सकता, गुलाम हो गया है, और अंग्रेजों को भगाना यहाँ से फर्ज है मुसलमानों पर। जिस तरह इस्लाम नमाज क्या है, बोलो नमाज क्या है, फर्ज है, उसी तरह अंग्रेजों से जिहाद फर्ज है। ये शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, और 1831 के अंदर बादाम शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है, वहाँ अलमुल्लाह दायरा अलमुल्लाह बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने एक पूरी फौज तैयार करके बालाकोट के मैदान में अंग्रेजों से और उसकी जिहादियों से लड़ते हुए जान उन्होंने जो है अल्लाह के हवाले किए। उसके बाद खामोश नहीं रहे। 1857 में ये सही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग वहाँ पर मेरठ से जो ये बगावत शुरू हुई थी, उसको बगावत नहीं कही, वो जंग आजादी थी, सारे लोग थे। लेकिन उसके बाद उलमाए किराम खामोश नहीं रहे। दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया ताकि आप जैसे जियाने और दीवाने आज़ादी के मतवाले पैदा किए जाए। तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, जिनके बारे में रेशमी रुमाल की तारीख के बारे में मौलाना कादिर साहब ने सारी बात आपके सामने रखी है कि किस तरह वो जो है आज़ादी की तहरीक यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक शाह अहमद अब्दाली को हिंदुस्तान आजादी के लिए उनसे ताउन मांग रहे थे और उसके लिए कोशिशें कर रहे थे। शामली के मैदान में उलमाए किराम आ गए सामने, अंग्रेजों से आमने सामने जंग की है। शाह अब्दुल्लाह मुहर्रम मक्की है, आबिद जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, मौलाना कासिम नानकी रहमतुल्लाह अलैह है, ये सारे उलमाए किराम थे, उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है। और फिर रेशमी रुमाल की तहरीक है, मजलिस अहरार है, और फिर जलियांवाला बाग है, और जमीयत उलमा का क़याम है। ये सारी चीज़ें 1947 तक की तारीख अब आपको अज़बर याद रखने की जरूरत है। जिस तरह आप पर कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत करना जरूरी है, उसी तरह आप पर आज़ादी की तारीख इस हिंदुस्तान के मुल्क में इसको रखना, महफूज रखना फर्ज है। उलमाए किराम एक वक्त कहते थे कि जिहाद अंग्रेजों से फर्ज है, आज आज़ादी की तारीख को याद रखना फर्ज है। इसको अगर याद नहीं कीजिएगा, खुदा की कसम अपने वजूद की हिफाजत नहीं कर पाइएगा। इसलिए कि यही सबसे बड़ी ताकत है। उस बेटे को अगर जायदाद से बेदखल करना होता है, उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है, घर में कोई पैसा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे। यही मामला अब हो रहा है कि आपकी कोई कुर्बानी नहीं है, लेकिन जो बेटा तामीर की हर ईंट पे लिखा है मेरा नाम, दीवार मेरे नाम से मंसूब हो गई, ये मदरसे का काम है। इंशाअल्लाह हम लोग उसको जिंदा रखेंगे और हम कुर्बानियों को मिटने नहीं देंगे। तभी आप यहाँ खड़े होकर के जिस तरह बोल रहे थे, इंशाअल्लाह आवाज़ आपकी, जो सदर मतलब साहब ने कहा कि ये आखिरी नहीं है, यह भी इब्तिदा है। उन्होंने महसूस किया कि आपके अंदर वो दमखम जो होना चाहिए, दमखम की कमी है। इंशाअल्लाह सदर साहब से वादा करते हैं कि हमारे बच्चे और हम आज़ादी की तारीख जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, बुलंदी पे चढ़ते जाएंगे, और पहले से ज़्यादा ताकत और कुव्वत के साथ, दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे और लोगों को बदलाएंगे। कच्चे पक्के मकान में इस तारीख को पढ़ाएंगे कि इस मुल्क के लिए हमारी क्या कुर्बानियाँ हैं। और इंशाअल्लाह फिर इस मुल्क को हमें नफरत से, तासुब से, गुर्बत से आज़ाद करना है। जैसे हमने अज़्म किया है, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। ये मुल्क हमारा है, सारे जहाँ से अच्छा है, हमारा हम मुल्क है इसकी, ये मुल्क हमारा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।